नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणा अवलोकरा कहानी तृतीय भाग बिराड़ी कपत कथा परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आ अवलोकरा तो बाट चलु था बेलबुड़ा को सेमाने जाई पहुंचिले गोटे अजणा गाँव रे पाखरे गोटे चटी घर खोजी सेठी रहिले। गोसेई साते अवलोकरा को कहिले, अरे अवलोकरा आमर तो रोसई सौदा सबू अच्छी, केवल काठ दिखंड जोगाड़ करदेले चुली जालिबा को दरकार। तू गोटे काम कर, तू जा ए पाख गाँव कौठू काठ दिखंड गोटे साउंटी आनिबू, आमर रोसई आरंभ करिबा। एबे अवलोकरा गला काठ आनिबाकू। अल्प बाट जाइछि कि नहीं से देखिला जने लोकर घर आगरे 4-6 खंड काठ पड़ीछि। से खुशी हेई से काठ गुड़ा को गोटेइबाकू लागिला। ठीक एतिकी बेले घर मालिक बाहरी आसी कहिले, अरे 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 तू आम काठ गुड़ा कहीं गोटे नौचु? आमर एठी तो बिलेई भी कपत को मुंडिया मारे, काहारी जिनिस रे केही हाथ मारंतिनी, तू निश्चय जने विदेशी। अवलोकरा लाज आउ भयरे सबु कथा कहिला। घर मालिक कहिले, हौ हौ ठीक अछि, काठ नहीं रोसेबास करी खियापिया कर। अवलोकरा से काठ तक नहीं गोसेई को आगरे दुम करी फोपाड़ी देई गुम हेई बसी पड़िला, आउ किछि कहिलानी। गोसेई पचारिले, किरे कौन हेछि कि तोर? किछि नुआ जिनिस कोठी देखिलु कि? अवलोकरा कहिला, कौन आउ देखिबी गोसेई, जहा तो हेला हेला। एठी बिराड़ी कहीं कपत को मुंडिया मारे, मते आगे सेई कथा बुझेई दियो, नहले तमे तम गंठिली संभाळ, मु मोर चालिली। गोसेई तो त्रिकालज्ञ पंडित, तांकु तो सबु कथा जणा। टिकिए हसी देई कहिले, अरे यही कथा पाई तोरे एते अभिमान? हौ हौ ठीक अछि, तू आग जा भात पानी बसई दे आ, तापरे मु तते सबु कथा बुझेई कहिबी। अवलोकरा कौन कला, गोसेई को आदेश रे जाई भात पानी बसईला। तापरे आसी गोसेई को पाखरे पहुंचिला। गोसेई कहिले, पक्का कमल पुओ तो छता, सुण बिराड़ी आउ कपतर कथा। एबे गोसेई कथा आरंभ कले। ए होउछि हरिहरपुर देश। एठिकार राजांकर बहुदिन जाए किछि पिला छुआ हेलेनी, एणु तांको मन सबु बेले विरस रहुथाए। जोगकु दिने जणे बाबाजी आसी राजदरबार रे पहुंचिले। राजा रानी तांको खूब आदर सम्मान कले। शेषरे तांको दुखर कारण बाबाजी को कहिले। बाबाजी राजा रानी को भक्ति रे संतुष्ट हेई गोटे औषध पुड़िया देई कहिले, एई औषध को खाइले तुमर 7 पुओ हब, मात्र तमर बड़ पुओ को मते दब बोली सत्य कले ए औषध कार्यकारी हब, नहेले नहीं। एथिरे तमे राजी तो? राजा रानी एथिरे बहुत दुखित हेले। मात्र मोटे नहबा ठारू गोटिए देई 6टी पाइबा भी किछि मंद नुहे। जथा समय रे राजा रानींकर 7 पुओ आउ गोटिए सुनाना की झियो हेला। राजा रानी बहुत खुशी हेले। किछि दिन परे सेई बाबाजी आसी पुणी राजदरबार रे पहुंचिले, आउ बड़ पुओटी को तांकर चेला करी नबा पई राजा को जणैले। ए कथा सुनी राजा रानी दुखरे कांद बोबाली पकेइले। हेले राजांकर बड़ पुओ सबु सुनी कहिला, बापा तमे सत्य करिछ, सत्य रक्षा करिबा तुमर जेतिकी कर्तव्य, सत्य पालन करिबा मोर सेतिकी दायित्व, एणु मु बाबाजी को कथारे राजी। तापरे बाबाजी राजा पुओ को नहीं चली गले। राजा रानी दासी परिवारी समस्ते कांद बोबाली पकाउथांती। बाबाजी राजा पुओ को तांका आश्रम को नहीं गले, पाठ पढ़ेइले। क्रमे तांका आश्रमर सबु दायित्व देई देले, भंडार घरर चाबी भी ताकू देई देले। हेले काहेकि केजाणी मंदिर घरर चाबीटी देले नाही। किछि दिन परे जने ब्राह्मण तांकर पिला दुईटुंकु आनी आश्रम रे बाबाजी को पाखरे पहुंचेई की कहिले, साधु महाराज ए पिला दुहींकर मां मरी जाईछि, तांकु मु आपणको पाखरे छाड़ी देई तीर्थ करिबाकू जाउछि। मु फेरी आसिले मो पिला दुही को नहीं जीवी, एथिपाई जहा खर्च हब मु सबु दबाकू राजी अछि। ए कथा सुनी बाबाजी कहिले, ना ना सेमिति हेई परिबोनी। मो आश्रमर नियम अनुसार तमे गोटिए पिला को नहीं जीवो, आउ गोटिए पिला को मोर चेला हबा पई छाड़ी देई जीवो। जदि एथिरे राजी ताहले पिला दुई जन को छाड़ी देई जाओ। ब्राह्मण बाबाजी को कथारे राजी हेले। पुओ 2 जन को आश्रम रे छाड़ी देई तीर्थ करिबाकू गले। एमिति किछि दिन बीतीगला। बाबाजी चिंता कले, ब्राह्मण फेरी आसिले निश्चय तार बड़ पुओ को मागी नब।
ତେଣୁ ବାବାଜୀ ସାନ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼େଇଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପିଲାଟି ବି ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେବା କରୁଥାଏ। ଏଣୁ ବାବାଜୀ ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ଅସଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁମ୍ଭମେଳା ପଡ଼ିଲା। ବାବାଜୀ ସେଠାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ପୁଅକୁ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମାସକ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ତୁ ସବୁ ଘରର ଚାବିକାଠି ରଖିଥା, ହେଲେ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିବୁନି, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବୁନି। ଏତିକି କହି ବାବାଜୀ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସବୁ ଚାବିକାଠି ରଖିଲା, ହେଲେ ତାର ମନରେ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମିଲା। ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଘର ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିବାକୁ ବାରଣ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ସବୁ ସେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି କି? 2-4 ଦିନ ପରେ ସେ ଦିନେ ଠାକୁର ଘରର ତାଲା ଫିଟେଇଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେ ଘରେ 8ଟା ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହେଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ହୋ ହୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ହସିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଣ୍ଡମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଦିନେ ଏଇ ବାବାଜୀର ଚେଲା ହେଇଥିଲୁ, ଶେଷକୁ ଆମର ଏଇ ଦଶା ହେଇଛି। ବାବାଜୀ ଫେରି ଆସିଲେ ତୁ ବି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ରହିବୁ। କାହିଁକି? ରାଜା ପୁଅ ପଚାରିଲା। ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କହିଲେ, ବାବାଜୀ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ନରବଳି ଦେଇ ସେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରୁଛି। ଆମେ ତ 8 ହେଇଗଲୁଣି। ତମେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାରୁ ଗୋଟିଏ ମିଶିଲେ 10 ପୁରିଯିବ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଳି ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଏଠୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କହିଲେ, ତୁ ଯା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲାଣି, ତାକୁ ଭେଟିବୁ, ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ତାକୁ କହିବୁ ସେ ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନ ମାଗି ସାନ ପୁଅକୁ ମାଗି ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ରାଜା ପୁଅ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଓଳଗି ହେଇ ସବୁ ସତ କଥା ବୁଝେଇ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଘରକୁ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତମର ବଡ଼ ପୁଅର ବି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜି ହେଇ ରହିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ବାବାଜୀ ଫେରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରୁ ବୁଲି ଦେଖି ଆସୁଥାଏ। କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ବାବାଜୀ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ବାବାଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ବେଶ କରିଦେଲା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆଶା, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇଲେ ତାକୁ ହିଁ ଲୋଭ କରି ନବ। 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ତମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ନିଅ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାନ ପୁଅର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ବାବାଜୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗଲା ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ କାଉ ରୂପ ଧରି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପୁଅ ବାପକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ତମେ ତ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଛ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ, ଚାଲ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା। ଏଇ ଦେଖ, ଆଗରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଜୀ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦବ। ମୁଁ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଗଲେ ତମେ ପଇସା ପାଇବ, ଆଉ ଶେଷକୁ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇ ତମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମାତ୍ର ସେ ଡୋରିଟିକୁ କାହାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ସେଇଟିକୁ ଆଣି ଘରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକି ଡୋରି ଟାଣିଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରୂପ ପାଇ ଫେରି ଆସିବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବାପ କହିଲା, ହଉ ଦେଖିବା ବାଆଜି ତତେ କି ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଛି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କୁକୁଡ଼ା ରୂପ ହେଇଯିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ଜିତାପଟ ନେଲା। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ଜଣେ ସୌଦାଗର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଣିନେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡୋରି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ନାଁ ଧରି ଡୋରି ଟାଣିବାରୁ ସେ ନିଜ ରୂପରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ମୋତେ 5000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦବ, ଆଉ ପଘା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ସେଇ ପଘା ରସିକୁ ଟାଣିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଘୋଡ଼ାକୁ ବିକି ତାର ପଘା ରସି ଟାଣିବାରୁ ପୁଅ ପୁଣି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ବାପାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ହାତୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ 10000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦବ, ଆଉ ଅଙ୍କୁଶଟାକୁ କାହାରିକି ଦବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ଡାକିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ବାପା ହଁ ମାରିବାରୁ ସେ ହାତୀ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଏଣେ ବାବାଜୀ ତ କାଉ ରୂପ ଧରି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ପିଛା କରି ଚାଲିଛି। ସେ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୌଦାଗର ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାକୁ ହାତୀଟା ବିକ୍ରି କରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା। ସୌଦାଗର କୁହୁକ ବଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହାତୀଟିକି କିଣିସାରି ଅଙ୍କୁଶ ମାଗିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲା ନାହିଁ। ସୌଦାଗର କହିଲା, ଅଙ୍କୁଶଟି ନ ଦେଲେ ମୁଁ ହାତୀଟିକୁ ନେବି କେମିତି? ବରଂ ତମେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଆଉ ସେଇ ଅଙ୍କୁଶଟା ମୋତେ ଦିଅ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଙ୍କୁଶଟା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା ତକ ବୁକ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସୌଦାଗର ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥାଏ। ସେଇ ବରଗଛ ଡାଳରେ ଅଙ୍କୁଶଟିକୁ ରଖିଦେଇ ହାତୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହାତୀ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ବରଗଛରେ ଘଷି ହେଇ ଗଛଟିକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଅଙ୍କୁଶଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅଙ୍କୁଶଟି ପାଇଯିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ହେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ଗାଧେଇ ଆସି ବାବାଜୀ ହାତୀଟିକୁ ନ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସାପ ରୂପ ହେଇ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସାଧବ ଘରର ବୋହୂଟି ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବା କ୍ଷଣି ବେଙ୍ଗଟି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ମାଳି ହେଇ ତା ଆଗରେ ଭାସିଲା। ସାଧବ ବୋହୂ ସେଇ ମାଳିଟିକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେଇ ବେକରେ ପକେଇଦେଲା, ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଇ କଥା ଦେଖି ବାବାଜୀ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧବ ଘର ଆଗରେ। ସାଧବକୁ କହିଲା, ତମ ବୋହୂ ମୋର ସୋରିଷ ମାଳିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପଚାରିବାରୁ ବୋହୂଟି ସେ ମାଳିଟିକୁ ଝରକା ବାଟେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମାଳିଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ବିଛୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ବାବାଜୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଗୋଟିଏ କପତ ରୂପ ହେଇ ସୋରିଷ ସବୁକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଯୋଉ ସୋରିଷଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଇଟି କପତର ପଛପଟରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ରୂପ ହେଇ କପତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ମାରିଦେଲା। ମାତ୍ର ଖାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେ ହେଲେ ସେ ତ ସେଇ ବାବାଜୀ, ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ଗୁରୁ। ଏଣୁ ସେ ବିରାଡ଼ି ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାର କପତ ରୂପୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଲା। ଏହାପରେ ବିରାଡ଼ି ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟି ତା ନିଜ ରୂପ ଧରି ସିଧା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ଖୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ତା ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏବେ ବୁଝିଲୁଟି ଅବଲକରା, ଏଠି ବିରାଡ଼ି କାହିଁକି କପତକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ଏବେ ଚାଲ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଦିଟା ଖିଆପିଆ କରିବା, ରାତି ପାହିଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 21 ଅଧ୍ୟାୟ, ନିୟମଗିରି କାହାଣୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରାଙ୍କର ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଞ୍ଜ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ରାତିଟା ବିତେଇ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା, ଆଜି ତ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ବିତେଇ ଦେବା। ଆଜି ଦିନସାରା ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ରୋଷେଇବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ଏଇ ପାଖ ବଜାରରୁ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ହଁ, କଦଳୀ ବି କିଛି ନେଇ ଆସିବୁ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ମିଶେଇ ଚକଟି ଖାଇଦେବା। ରାତିଟା ଏଇଠି ଶୋଇଯିବା। ସକାଳକୁ ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁଦିନ ପରି ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ଅବଲକରା ଗଲା ସଉଦା ଆଣିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଧରି ଅବଲକରା ଫେରିଲା। ଗୋସେଇଁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅବଲକରା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଅବଲକରା, ଆରେ ତୋର କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଆଜି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ତତେ କାହାଣୀ କହିବାକୁ। ଯାହା ମନରେ ଅଛି ପଚାର। ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ନିୟମଗିରି। ଆଚ୍ଛା ଗୋସେଇଁ, ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଏମିତି ନିୟମଗିରି କାହିଁକି ଅଛି କହିଲେ? ଗୋସେଇଁ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲେ,
तू ए पहाड़ विषय जानिबाकु चाहुछु तो ताहले मु तार इतिहास कहूची शुणु। पक्का कमल पुओ तो छता शुणु अबलकरा कहूची कथा। तापरे गोसेई कथा आरंभ कले। दिने एई कलाहांडी अंचल 700टी छोट बड़ पहाड़ रे पूरी रहिथिला। ए समस्त पहाड़ को नहीं गोटे राज्य गठित होइथिला। सेतेबेले राजा नियम ए राज्य को शासन करुथिले। सेतेबेले कंधमानंकर देवता धरमु आउ देवी धरणी मा तांकरी छुआ पिलांकु प्रथम करी पृथ्वी को पठेइले। एई पिला माने हेले कंधमानंकर 12 भाई। एमाने हेले अंगरिया भीमा, चंगरिया भीमा, नकुल भीमा, बरा भीमा, अंगद भीमा, साधे भीमा, बड़ भीमा आदि नामरे परिचित थिले। 12 भाई जाक आसी राजा नियमंक शरण पशिले। राजा नियम सेमानंकु निज राज्य रे आश्रय देई चाषबास आदि विभिन्न कार्य रे लगेइले। आपद विपद सबुथिरे से सेमानंकु सहाय हेले। या भितरे अनेक वर्ष बीतीगला। राजा नियम भी बुढ़ा ही गले। तांको मुंडबाळ झोट भली पाची जटा हेगला। से अति दुर्बल हो गले। से वर्ष वर्षा हेलानी। सूर्यंकर उत्ताप बढ़िबा संगे संगे माटी चिरा चिरा होई फाटी जिबाकु लागिला। चाषबास न होबारु चारिआडे हाहाकार पड़ीगला। एभली समय रे दिने 12 भाई राजा नियमंक निकटरे पहुंची कहिले, मणिमा राइजटा सारा मरुड़ी पड़ीची, पीवा पाई पानी टोपे मिलुनी, आमे बंचिबु केमिति? राजा नियम थर थर गलारे कहिले, एबे तो मोर बयस हेगलानी, एमिति समय रे भी तमे मो पाखकु आसीच। सारा जीवन मु तमकु निज पुओ भली पाली आसीची। आजिबा केमिति तमकु निराश करिबी? काल कालकु मु तमर उपकार रे लागिबी। तापरे राजा नियम आखि बुझी देई 2 हाथ उपरकु उठेइले। तांको हाथ दुईटी जेते जेते उपरकु उठुथाए आकाशरे कला मेघ छाई हेई जाउथाए। किछि समय परे चारिआडे अंधार ही अंधार व्यापीगला। क्षणक भितर समस्तଙ୍କ आखिरे निद घारीगला। पुणी निद जेतेबेले भांगिला देखागला सागुआ गछपत्र रे भरा गोटे सुंदर पहाड़, आउ ता उपरे कुळुकुळु नाद करी झरणा झरी जाउची। नाना जातिर चढ़ईंक किचिरी मिचिरी शब्दरे स्थानटी भरी जाउची। ए सबु दृश्य देखि समस्त आश्चर्य होइगले। हेले काई सेमानंक प्रिय राजा नियम तो देखा जाउ नांती। समस्ते पाटी करी डाक छाड़िले, हे राजा तमे केउठी अछ? सेमानंक डाक पहाड़ रे बाजी फेरी आसिला। आउ प्रतिध्वनि भितरु सुनागला, तमे कण मते देखि पारुन? मु परा तम मानंकर प्रिय राजा नियम। एबे मु तम आगरे नियमगिरी हेई छिड़ा हेइची। आउ मो देहरु झरई देइची अमृतर धारा एई झरणा सबुकु। मन इच्छा पानी पिय, चाषबास करी ए माटीकु शस्य श्यामलारे भरी दियो। 12 भाईजाक आचंबित हेइगले। ए सबु सेमानंकु कुहुक भली मने हेला। समस्ते हाथ जोड़ी नमस्कार कले। सेमानंक निराशा मनरे सरसता भरीगला। क्रमे सेमाने विभिन्न प्रकार चाषबासरे लागि पड़िले। अल्प दिन मध्यरे से अंचल शस्य श्यामला होई उठिला। आउ सेई दिन ठारू से पहाड़टी नियमगिरी नामरे परिचित हेला। एबे बुझिलु अबलकरा, ए पहाड़र ना नियमगिरी काहींकी हेइची? अबलकरा कहिला, हाँ गोसेई, पहाड़ विषय तो जानिली, हेले एमिति कथा मु आगुरु केबे सुनि नथिली। गोसेई कहिले, हौ जा एबे चूड़ा कदली गुड़ चकटिबा आरंभ कर, भारी भोक हेलानी जे।